आसतु आज ध्यान निमंते आम प्रभुंर पवित्र वाक्य गोटे अंश पाठ करवा और ताहा होछि माथ्यूंकर लिखित सुसमाचार 21 पर्व। माथ्यूंकर लिखित सुसमाचार 21 पर्व। प्रथम पदर मु पढ़ुअछि देखंतु। जेतेबेले सेमाने जेरुसालेमर निकटवर्ती हुई सेमाने अर्थात यीशु एवं तांकर शिष्य माने बैतफागे और जीत पर्वत निकट में उपस्थित हेले सेतेबेले यीशु दुई शिष्य को यही कथा कहि पठाइले, तुम्भ मानकर सम्मुखस्थ सही ग्राम को जाओ आ जीवा मात्र बंधा होइतबा गोटे गर्धवी और ताहा सहित गोटे शावक को देखिब, सेमानଙ୍କୁ फिटाए मो निकट को घेनी आस। आ जेबे केही तुम्भ मानकु किछि कुहे तेबे कहिब एमानଙ୍କ ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि। सही क्षण से सेमानଙ୍କୁ पठाई देब। भाववादी मानकर द्वारा उक्त यही वाक्य जेपरी सफल हुए से निमंते यह घटिला। सियोनर कन्या को कुह, यह जिखरींकर पुस्तक तार 9 पर्व 9 पदरु उल्लेखित। देख देख तोर राजा तो निकट को आसुअछंती, से नम्र ओ गर्दभारोही शावक गर्दभ शावकारोही। से शिष्य माने जाए यीशुंकर आदेश अनुसार कर्म कले। पुणी गर्धवी और शावकटी आनी सेमानकर उपरे वस्त्र पातिदेले आउ से ताहा उपरे बसिले। पुणी लोक समूह मध्य अधिकांश आपना आपना लुगा पथरे बिछाइले और अन्य माने गचरु डाल काटी आनी बाटरे बिछाई देबाको लागिले। आउ ताहांकर आगरे और पछरे जाउतबा लोक समूह उच्च स्वर में कहवाक लगे, होसाना दाऊद संतान, प्रभुंकर नाम रे जे आसुछंती से धन्य, ऊर्ध्व लोकरे होसाना। आउ से जेरुसालेम रे प्रवेश करते नगर जाक किए बोली चहल पड़गला। से लोक समूह ए गालिलिय नाजरेतर भाववादी यीशु यह लोक समूह कहले। पर यीशु मंदिर में प्रवेश करी से स्थान में क्रय विक्रय करुवा समस्त लोक मानकु बाहर करदेई पुणी मुद्रा व्यवसायी मानकर मेज और काप्ता व्यवसायी मानकर आसन ओलटाई पकाइले। आउ से कहले, लेखा अछि आम्भर गृह प्रार्थना गृह बोली ख्यात हब, किंतु तुम्हे माने ताहाकु दस्यु मानकर गह्वर करियछ। प्रभु यही पठित वाक्य पर एवं श्रवण रे आशीर्वाद करंतु। यही जो कथा यहाँ को विजय यात्रा बोली कहा जाए। ख्रीष्टीय जगत रे आमने समस्त यहाँ को विजय यात्रा बोली कहू। प्रभु यीशु ताहांकर विजय यात्रा करथिले जेरुसालेम को। राजा माने विजय यात्रा करंती कोथरे बसी, घोड़ा रे बसी, किंतु आम्भमानकर प्रभु गोटे गधा उपरे बसी विजय यात्रा करथिले। एवं ताहार तात्पर्य अछि, ताहार विशेष कारण अछि। एवं प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर गर्ध उपरे बसी से विजय यात्रा करिवे एहा हठात अकस्मात हे नथिला। जेपरि आमने पढ़िलो माथ्यू कहउछंती जे भाववादी मानकर द्वारा पूर्वरु जहाँ लेखा होइथिला, जिखरीय भविष्य वक्ता जहाँ कहते ताहा जेपरि सफल हब। या जिखरीय भविष्य वक्तांकर कथन नथिला, ताहांकर निजर कहानी नथिला बा कथा नथिला। यह ईश्वरंकर प्रकाशित वाक्य अटे। जिखरीय भविष्य वक्तांकर द्वारा ईश्वर भविष्य विषय
କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବାରୋହୀ ଶାବକ, ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶାବକାରୋହୀ। ଆଉ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟଟି ସଫଳ ହେବାର ଦେଖୁଅଛୁ। ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ତାହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନେଇ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶାବକାରୋହୀ। ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧି ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଶାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ କାହା ସହିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, କି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଯିଏ ପାପରେ ମୃତ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, 2 ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ, 3 ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାପରେ ପତିତ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସେ ଫଳ ଖାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଅବାଧ୍ୟ ହେବ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତୁମେମାନେ ପାପରେ ମୃତ ହେବ, ତୁମେ ମରିବ। ଆଉ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହେଲା। ପାପରେ ମୃତ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାପରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ। ଯାହା ସେମାନେ କଲେ ତାହା ପାପମୟ ଅଟେ। ଏବଂ ପାପରେ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ନିଜଠାରୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପାପ ସ୍ୱଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଆଦମ ଏବଂ ହବା, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପବିତ୍ର, ସିଦ୍ଧତା, ସେ ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ, ସେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର। ଆଉ ସେ ଯେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ, ଖସି ପଡ଼ିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅସିଦ୍ଧତା ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅପବିତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପବିତ୍ରତାକୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟରେ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଥିଲା ତା ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧତାର ସହ ପବିତ୍ର ନଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ରତା ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା, ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା। ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏମାନେ କଥା ମାନିଲେ ଏବଂ ସେ ସର୍ପକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଏହି ସାପ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଆମକୁ ଠକି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସତ କହୁଛି। ଆମେ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି? କିଏ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା? ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କର, ସେମାନେ ତାଠୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି,
तार ज्ञान ग्रहण करुअछ। प्रिय बंधुगण, आज आम्भे माने से आदम एवं हवाकर पुत्र कन्या। आदम और हवा से पवित्रता हराइले जितेबाला से माने निज उपर निर्भर कले, निजर ज्ञान बुद्धि उपर एवं जगतर ज्ञान बुद्धि उपर निर्भर करे ईश्वर को न्यून कले, निज को ऊपर को कले। मु जहाँ चिंता करी ताहा ठीक कथा, मो निज हिसाब से चलिए। ईश्वर दरकार नहीं, दरकार बाइबल नहीं से पालक भाई मोर ज्ञान बुद्धि अच्छी, मु जानी जगत केमती चलुची, मु से प्रकार चली। से दिन ठारू आदम और हवा से माने पापरे मृत है एवं से माने ईश्वर ठारू पृथक है। से दिन ठारू पाप अर्थात ईश्वर विरुद्ध में जीवार जो प्रकृति ता मनुष्यर मध्य को आसिला। पापर से माने बंधा हेले, से प्रथम पुत्र कैन तार भाई को हत्या करुअछि, कारण से पापर से रक्त पाप अच्छी, से पतित मनुष्य। तो हवा एवं आदम नुहे समग्र मानव जाति, कारण समग्र मानव जाति क्यों स्थान में थिले? आदम को मध्य आमने थिलु। आदम को ठारू आमने समस्ते आसीअछु, सारा जगत आसीअछि। ईश्वर मध्य मनुष्य मध्य विच्छेद प्राचीर सृष्टि है एवं यह ईश्वर को मनुष्य ठारू कौन कला? दूर कला। मनुष्य और ईश्वर मध्य शत्रुता स्थापित है आ मित्र ही मनुष्य रहिला नहीं। ईश्वर पवित्र से अपवित्रता को गला, ईश्वर उत्तम से मंदता को ग्रहण कला, ईश्वर ज्योतिर्मय अंधकार को मनुष्य ग्रहण कला। से आज आम मान सब प्रकार खराब काम भल लगे। लोक मैंने थटारे करती कहती चोरी कर खाइले बहुत भल लगे, आ सेमती खाइले कि मजा अच्छी, चोरी कर खाइले मजा अच्छी। यह मनुष्य रक्तर अच्छी, से कौन से प्रकार उद्धार पाई पारे नहीं। से ईश्वर जो मनुष्य को से तैयारी कले ताहांकर सहित रहिबा निमंते, ताहांकर सहित से पवित्रता रे सेमानकर प्रभु सहित रहिबा निमंते पतन पूर्वर ईश्वर पवित्रता से घोड़े रखिथिला। से माने उलग्न नथिले, ईश्वर पवित्रता से घोड़े रखिथिला। किंतु जितेबाला से ईश्वर को परित्याग कले, ईश्वर पवित्रता को अग्राह्य कले एवं पाप को ग्रहण कले, से माने संपूर्ण भाव में पाप रे पतित हेले। जो पतन मनुष्य केवे निज प्रचेष्टा उठी पारिबा नाही। ईश्वर निकट को पुणी थे आसी ईश्वर सहित सहभागिता करी ईश्वर सहित रही पारिबा नाही। से द्वार बंद हो गला, से पापरे मृत है। मनुष्य निमंते कौन से प्रकार ईश्वर निकट को फेरी आसबार संभावना मनुष्य द्वारा बंद है। किंतु ईश्वर जे कि सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, प्रेमिक परमेश्वर, धर्ममय परमेश्वर, से मनुष्य को एक पतित अवस्था छाड़ी देवा को इच्छा कले नहीं। सेथिपाई मनुष्य मध्य से शत्रुता को भांगी देवा निमंते, उठे देवा निमंते, ईश्वर सहित पुनर्मिलित करने निमंते प्रभु आसिले। सेथिपाई से गर्धव उपरे आज बसी से जो मैंने होसाना होसाना दाऊद संतान बोली कहते से माने अर्थ जानी नथिले। आज आपण मैंने मुझे भाग्यवान आम अर्थ बुझी पारुछु, किंतु दुखर कथा यह जे आमने ग्रहण करि न था। जहाँ प्रथम विषय जो विषय को आम ग्रहण करने आवश्यक ताहाको आमने साइड रे रखिदौ, आ जहाँ अनावश्यक ताहाको आमने प्रथम स्थान दे। शैतान आज से प्रकार भाव में आमको अंध करी अछि। सेथिपाई आम्भे माने
କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ପଥକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଆମେ ମାନୁଛୁ କହି ଆମେ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ, ଅଳ୍ପ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଯାଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆଜି ହୋସାନା ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଅଛନ୍ତି, ବରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଦିନ ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁଗା ବାକି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଳ ଧରି, ଖଜୁର ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ସେମାନେ ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ରାଜା, ସେ ଯେ ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟ ସେମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ସବୁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଜଗତରେ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ବା ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି ନିମନ୍ତେ ତାହା ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିଣି ସେମାନେ ବଳି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ସେମାନେ ଦାନ ହିସାବରେ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏହା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ଶୟତାନ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଟେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଧର୍ମକର୍ମ ଅଛି, ସେ ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଶୟତାନକୁ କୁହେ ଏ କର ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁ କହିବନି, ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବନି, ତମେ କର। ବାଇବଲ ପଢୁଛ, ପଢ। ବାଇବଲରେ ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀ ଅଛି, ସେଇଟା ପଢ଼। ବାଇବଲ ପଢ଼, ସେଟା ପଢ଼ିଦେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କର ନାହିଁ। ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଖାଲି ପଢ଼ିଦିଅ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଅ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସଫଳତା ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼। ଆରେ ତୁମେ ଭଲରେ ପଢ଼ିଥାଅ। ଅମୁକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖେଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଦ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ପଢ଼, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲା, ହଁ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାନି ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ଲୋକମାନେ ସାବାସୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ଭୁଲ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୁଝି ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। এই কথাକୁ ଶୟତାନ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର କର କର, ଦାନ ଦିଅ, ହେ ସେ ଗିର୍ଜା ଘରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ଦେଇଦିଅ, ଏତିକି ଦେଇଦିଅ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବାକି ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୟତାନ କ'ଣ କରେ ନା ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ବୋଲି କହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବ। ପ୍ରକୃତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ତାହାକୁ ରାଜା କରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ, କିପରି ମୁଁ ଅଧିକ କମାଇବି, ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା।
ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟର ଜାଗା କର ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ। ଆଜି ଧର୍ମ ନାମରେ ଆଜି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାହ୍ୟିକ ଧର୍ମ କର୍ମ ବା ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତର୍କ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଏକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ତୁମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। କାରଣ ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆମମାନଙ୍କର ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ପାପୀ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଅଛି। ସେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆରେ ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଟେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେ କବରଶାୟୀ ହେଲେ, କବରଶାୟୀ ହେବା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଦେହରେ ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ରାଜା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ, ହଁ ଏ ରାଜା ହେଇଯିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋମିଓମାନଙ୍କର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ, ଆମେ ଜିହୁଦୀ ଜାତି ଉଚ୍ଚ ଜାତି ହେବୁ, ସାରା ଜଗତରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ, ଆମେ ରାଜକୀୟ ବଂଶ ହେବୁ। ଏହି ଗର୍ବ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଏ ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ବୁଝାମଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରୋମିଓମାନଙ୍କର ଦାଉରୁ ନୁହେଁ, ପାପର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ ଯିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ତାର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାର କବଳରୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ବନ୍ଧା ମୃତ, ତାହାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସେ ସାଧନ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗି ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପାପ ବୁଝି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି।
ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଆମେ କିଣା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ବୁଝିବା। ଏ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆମେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। କାଲିଠୁ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଘରେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଉପବାସ କରି ଆସିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୀର୍ଜା କରିବା, ତା ପରଦିନ ବି ଖାଇବନି, ରାତିରେ ବି ଖାଇବନି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା? ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜି କି ନାହିଁ? ଛୋଟରାୟ ବାବୁ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କିଛି ଖାଇବନି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା। ଦୀପ୍ତି ବାବୁ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତ ଅଧିକାଂଶ এই দুঃখ ভোগ সপ্তাহ, আমার প্রভু মরিগলে, প্রভুଙ୍କୁ ଶୁଣ, ପିତା ଖାଇଲ କି ନାହିଁ? ପିତା ଖାଇଲ କି ନାହିଁ? ସେ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଆଣିଲ କି ନାହିଁ? ଖାଇଲ କି ନାହିଁ? ଆଜି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର, ଆଜି କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ, ନିରାମିଷ। ରବିବାର ଦିନ ଖାଇବ। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଉଠିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମରୁଛନ୍ତି ତ ଖାଅ ନାହିଁ, ଖାଅ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେହି ଈଶ ମାନବ, ଈଶ ମାନବ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମାନବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଏକତା ଥିଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଈଶ ମାନବ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଆଉ ସେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ବୋଧେ ଏହି ସ୍ଥାନ କହୁଥିଲି, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତ ପୂର୍ବରୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ସେ ଥିବେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ସାରା ଜଗତ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ଏକ ଦରିଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ନଥିଲେ। କେବେ ଆପଣମାନେ ସେପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମକର୍ମ ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୋଜନାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବୁଝି ନପାରି, ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝି ନପାରି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନାରେ, ନିଜ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖିତ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଯାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ନିଜର ପ୍ରାଣର ବଳି ଦେଲେ, ସେଇ ପାପକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ସାବାସୀ ଦେବେ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ହଁ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ହେବା, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବା। ଦୁଃଖିତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଦୁଃଖିତ କାରଣ ହେବାର ଅଛି ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ ପାପକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାର ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାରାଜ। ଏହି ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମନ୍ଦ ପଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ନିଜକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ଆମେମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ, ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ କରି ଆମେମାନେ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ 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 ବୋଲି କହୁଅଛୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ।
अरे प्रभु स्वर्ग रे महामहिम से ईश्वर प्रभु मानकर प्रभु राजा मानकर राजा दूत गण अहरह तांकर सेवा करुछंती तांको पाई आमे काहे दुख कर प्रभु कहते निज पाई दुख कर माँ मैंने से दिन कहले कांदुले प्रभु कहले तुम निज पुओ झी मान कांद मो कांदार आवश्यकता नहीं। प्रभु आज आम समस्त को एक कथा स्मरण करदेवाई चाहती जे आम्भे मैंने ईश्वर हृदय बुझी ईश्वर इच्छा अनुजाई ईश्वर को गौरव देवा ताहांकर सेवा कार्य ताहांकर शैली करवा ताहांकर गौरवार्थ करवा एवं शयतान चातुरी को आमे माने स्पष्ट भाव में बुझिबा एवं आमे माने पथभ्रांत न होई ठीक रास्ता रे प्रभुंकर इच्छा अनुजाई आमे चलिबा एवं प्रभु को गौरव देवा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करता।